You must wear the garment of the Lord. మీరు దేవుని వస్త్రము ధరించుకోవాలి. That garment is holiness. ఆ యొక్క వస్త్రం ఏమంటే పరిశుద్ధత. You must walk in holiness. మీరు పరిశుద్ధమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి. If there is anybody who is worshiping idols at your home, ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే విగ్రహారాధన చేస్తున్నట్లయితే tell them to repent వారు మరి ఈరోజు పశ్చాత్తాపడాలి. and throw out all those idols, ఆ విగ్రహాలను పారవేయాలి. that you may be found right on that day. మరి ఆ రోజున మీరు నిష్కలంకంగా కనబడాలి. That is the most important day in your life. మీ జీవితంలో అది ప్రాముఖ్యమైన రోజు. The day of the coming of the Lord. మరి దేవుని యొక్క రెండవ రాకడ. Willing to participate here, please be quiet, because we in India all the time, we like talking. దయచేసి ఈ రోజు మీటింగ్ వచ్చిన మీరందరూ కూడా దయచేసి నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే భారతీయులు మనం ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి దయచేసి ఈ రోజు చాలా నిశ్శబ్దంగా దేవుని వాక్యాన్ని వినండి. But Indians, when they come to church, they should forget themselves and they should feel the power and the living presence of God, especially when you are worshipping with the mighty man of God. You should tremble, you should have the fear. మరి మనం దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం, దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నాం. అంత మాత్రమే కాదు, గొప్ప ప్రవక్త దేవుడు మన మధ్య తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి మనమందరము వినయ భయభక్తులతో దేవుని సన్నిధిలో దేవుని వాక్యమును శ్రద్ధగా విందాం. So I just want to once again thank the prophet on behalf of the Independent Churches Union of India and the Ohio Diocese pastors and all the congregation of our church and friends. Thank you very much, Prophet, for your humility.
to come to you. I know now that to get in touch with you is only to follow the way of humility. So I hope, we all hope that we would try our best to be more humble and to suffer for the sake of God. మరి చేస్తున్నాం. But God is so kind to me. దేవుడు నా పట్ల ఎంతో కృప చూపించాడు. I think He is more kind to me than He is kind to the prophet. Hallelujah. What a blessing to be here today మరి మీ మధ్య ఉండటం ఎంత ఆశీర్వాదకరం. in this very precious church, మరి ఈ ప్రశస్తమైన సంఘంలో in the presence of the Lord. దేవుని సన్నిధిలో. Now, yesterday we talked about very important things మరి నిన్నటి దినములో శ్రేష్టమైన సంగతులు ధ్యానించాము. about the coming of the Messiah. క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ గురించి మనం ధ్యానించాము. You need to prepare. మరి మీరు సిద్ధపడాలి. We saw that you need to prepare మరి మీరు దేవుని రాకడ కొరకు సిద్ధపడాలి. for the coming of the Lord. యేసు ప్రభు రాకడ గురించి మీరు సిద్ధపడాలి. And this is the most important time in the church. మరి సంఘంలో ఇది చాలా శ్రేష్టమైన సమయం. The time to prepare for the coming of the Messiah. మరి సంఘము క్రీస్తు రాకడ కొరకు సిద్ధపడాలి. Now, yesterday మరి నిన్నటి దినంలో we also saw మరి నిన్నటి దినంలో మేము చూసాము that the Lord is speaking about repentance, మరి నిన్నటి దినములో దేవుడు మారు మనసు గురించి చెప్పడం ప్రారంభించాడు. that the church may repent. సంఘము పశ్చాత్తాపడాలి. You are the church of Christ మీరు క్రీస్తు సంఘమై ఉన్నారు. and you need to repent. మీరు మీ పాపముల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తం పొందాలి. That is the only way you prepare for the coming of the Lord. మరి మీరు క్రీస్తు రాకడ కొరకు సిద్ధపడాలి అంటే మీ పాపములు దేవుని సంగ ఒప్పుకోవాలి. We are the spiritual bride of Christ. మనము ఆత్మీయమైన క్రీస్తు వధువులై ఉన్నాము. క్రీస్తు వధువై ఉన్నాము. And we are waiting for the Messiah. మనము క్రీస్తు రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం. And the Lord is asking you today. ఈరోజు దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుచున్నాడు. The Lord is asking you today ఈరోజు దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుచున్నాడు that you may prepare in your hearts మీ యొక్క హృదయాలను మీరు సిద్ధపడాలి. for the coming of the క్రీస్తు Messiah. రాకడ కొరకు సిద్ధపడాలి. To prepare in your hearts మీ హృదయాలు సిద్ధపడి ఉండాలి. for the coming of the Lord. క్రీస్తు రాకడ కొరకు సిద్ధంగా ఉండాలి. Yesterday I read from the Bible, నిన్న దినం బైబిల్ నుంచి చదివాను. and the scriptures I read మరి చదివిన వాక్యం ఏంటంటే in the book of Revelation chapter 19, ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయం. and that scripture told us that the day of the wedding of the Lamb మరి ఆ ప్రవచనం ఏముందంటే గొర్రెపిల్ల వివాహ మహోత్సవం గురించి వ్రాయబడి ఉంది. is the most important day in the calendar of the church. మరి దేవుని యొక్క క్యాలెండర్ లో ఆ యొక్క దినము చాలా శ్రేష్టమైన దినము. The day when Christ comes. మరి యేసు ప్రభువు వచ్చినప్పుడు You love Him so much, ఆయన మీరు ఎంతగానో ప్రేమిస్తారు. and He loves you so ఆయన much. కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తాడు. And so we need to prepare if we love Him. మరి మనం దేవుని ప్రేమించినట్లయితే మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. And holiness is very, very important. పరిశుద్ధత అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. And righteousness. నీతి అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. We saw yesterday నేను దేవుని చూచాము that in this coming of the Messiah, ఈ క్రీస్తు యొక్క రాకడలో He expects us to wear the righteousness of God. మనము క్రీస్తు యొక్క నీతిని ధరించుకొని ఉండవలెను. And I also shared yesterday about the clock of God నిన్న దినములో దేవుని యొక్క గడియారం గురించి మేము ధ్యానించాం. that the Lord lowered into the sky. మరి యొక్క గడియారం ఆకాశం నుంచి వేలాడబడుతుంది. And when He showed me the time in heaven, మరి దేవుడు నాకు పరలోకంలో ఒక సమయాన్ని చూపించాడు. the time in heaven మరి పరలోకంలో ఉన్న సమయము is 1 minute to midnight. మరి 1 నిమిషం తక్కువ అర్ధరాత్రి అవుతున్నది. That means time is over. మరి దానికి అర్థం ఏంటంటే సమయము గతించినది. We know that the Bible says మరి బైబిల్ అంటూ ఉంది that the Messiah comes at the midnight hour. మరి దేవుడు అర్ధరాత్రి వేళ వస్తాడు. So we need to prepare for the midnight hour. కాబట్టి మనము అర్ధరాత్రి సమయం కొరకు సిద్ధపడాలి. We need to prepare by repenting from sin మనము మన పాపములు విడిచిపెట్టి సిద్ధపడాలి. and choosing righteousness. మన నీతిని కోరుకోవాలి. And then the Lord will take you into heaven. కాబట్టి దేవుడు అప్పుడు మిమ్మల్ని పరలోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్తాడు. The reason you became a Christian మీరు క్రైస్తవులు ఎందుకు అయ్యారంటే
The reason you are here today ఈ రోజు ఇక్కడ ఎందుకు మీరు ఉన్నారు అంటే is because you want to one day enter the kingdom of God. మీరు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు. You want to make sure one day you enter into heaven. మీరు ఒక రోజున దేవుని యొక్క నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి. And this is the event that God has sent me here to announce. మరి ఇది చెప్పడానికే దేవుడు నన్ను అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి పంపించాడు. That the kingdom of God is near. మరి దేవుని యొక్క రాకడ సిద్ధంగా ఉంది. The Messiah is coming. మరి యేసు ప్రభువు వస్తున్నాడు. I have come to tell the church here in India. మరి భారతదేశంలో సంఘములకు అదే విషయాన్ని చెప్పడానికి నేను వచ్చాను. That at this moment, if you will embrace repentance, మరి ఈ సమయంలో మీరు మీ పాపముల నిమిత్తము పశ్చాత్తాపడినట్లయితే, if you will repent from all sin, మీ పాపములన్నిటి నుంచి మీరు విడిచిపెట్టినట్లయితే, then the Lord will bestow upon you a holy garment. అప్పుడు దేవుడు పరిశుద్ధత అనే వస్త్రాన్ని మీకు ధరింపజేస్తాడు. That is the passport and the visa we need to enter the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి ఆ పరిశుద్ధత అనే వస్త్రం ఒక వీసా లాంటిది, పాస్పోర్ట్ లాంటిది. That is the visa that the Lord will put in our passports as we enter the kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి అది ఒక పాస్పోర్ట్ లాగా, వీసా లాగా దేవుడు పరిశుద్ధ అనే వస్త్రాన్ని మనకు ధరింపజేస్తాడు. The holy garment of the Lord. అది దేవుని యొక్క నీతి అనే వస్త్రము. In the book of Matthew chapter 22, మరి మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయంలో verses 1 to 14, అది మొదటి 14 వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే, the Lord speaks about this very event, మరి ఇక్కడ దేవుడు ఒక సన్నివేశాన్ని మనకు చెప్తున్నాడు. the coming of the Messiah, మరి క్రీస్తు రాకడ గురించి. and the importance of making sure you wear a holy garment. కాబట్టి మీరు పరిశుద్ధత అనే వస్త్రాన్ని ధరించుకొనవలెను. The holy garment is righteousness. ఆ పరిశుద్ధ వస్త్రం ఏంటంటే నీతి అనే క్రియలు. Matthew chapter 22 verses 1 to 14. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయం మొదటి 14 వచనాలు. యేసు వారికి ఉత్తరమిచ్చుచు తిరిగి ఉపమాన రీతిగా ఇట్లనెను, పరలోక రాజ్యము తన కుమారునికి పెళ్లి విందు చేసిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది. ఆ పెళ్లి విందుకు పిల్లబడిన వారిని రప్పించుటకు అతడు తన దాసును పంపినప్పుడు వారు రానలేకపోయి, కాగా అతడు ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరిచి ఉన్నాను, ఎద్దులను క్రొవ్విన పశువులను వదింపబడి ఉన్నాయి, అంతయు సిద్ధముగా ఉన్నది, పెళ్లి విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పుడని వేరే దాసును పంపెను గాని వారు లక్ష్యము చేయక ఒకడు తన పొలముకును మరొకడు తన వర్తకునికి వెళ్ళెను. తక్కిన వారు అతని దాసులను పట్టుకొని అవమానపరిచి చంపిరి. కాబట్టి రాజు కొలుపడి తన దండను పంపి ఆ నరహంతను సంహరించి వారి పట్టణము తగలబెట్టించెను. 8వ వచనం, అప్పుడు అతడు పెళ్లి విందు సిద్ధముగా ఉన్నది గాని పిలువబడిన వారు పాత్రులు కారు. గనుక రాజమార్గములకు మీరు పోయి మీకు కనబడిన వారందరినీ పెళ్లి విందుకు పిలుడని తన దాసులతో చెప్పెను. ఆ దాసులు రాజమార్గం పోయి చెడ్డవారినేమి మంచివారినేమి తమకు కనబడిన వారందరినీ పోగు చేసేది గనుక విందుకు వచ్చిన వారితో ఆ పెళ్లిశాల నిండెను. రాజు కూర్చున్న వారిని చూడ లోపలికి వచ్చి అక్కడ పెళ్లి వస్త్రము ధరించుకొనని ఒకరిని చూచి, స్నేహితుడా, పెళ్లి వస్త్రము లేక ఇక్కడికి ఎలాగ వచ్చితివని అడగగా వాడు మౌనై ఉండెను. అంతటా రాజు వీని కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి, అక్కడ ఏర్పును పన్ను కొరకటయు ఉండని పరిచారకులతో చెప్పెను. కాగా పిలువబడిన వారు అనేకులు, ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే అని చెప్పెను. Hallelujah. హల్లెలూయా. So we see in that scripture ఇక్కడ లేఖన భాగంలో that when the Lord came to invite the church, he said, knew the importance of the garment of the Lord. అయితే ఇక్కడ పెళ్లి వస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. You see that when the servant of the Lord went to the streets to collect the people, ఇక్కడ దేవుని యొక్క దాసుడు ఆ యొక్క మరి మార్గంలోకి వెళ్ళాడు ప్రజలను ఆహ్వానించడానికి. everybody focus on me now. ఇప్పుడు అందరూ దయచేసి నా వైపు చూడండి, Focus on me here. నా వైపు చూడండి అందరూ. The Lord knew that the midnight hour was near, మరి ప్రభువుకు తెలుసు అర్ధరాత్రి సమీపించి ఉన్నదని. and the wedding banquet for the Lamb of God was ready. మరి ఆ యొక్క పెళ్లి విందుశాల సిద్ధపరుచున్నాడు. మరి గొర్రెపిల్ల యొక్క విందు యొక్క సమయము ఆసన్నమైనది. And he sent a messenger దేవుడు ఒక మరి పనివాడిని పంపించాడు. to go tell the church, మరి వెళ్ళి సంఘానికి బోధించుము. the one for whom the banquet was prepared, మరి ఆ యొక్క పెళ్లి విందుశాల సిద్ధముగా ఉన్నది. to tell the church మరి సంఘములకు తెలియజేయము that everything in heaven was now ready, మరి పరలోకములో సమస్తము సిద్ధముగా ఉన్నది. that she should now come in. మరి ఇప్పుడు సంఘము లోపలికి రావాలి. But the church did not pay attention. అయితే సంఘము దాని యందు ఆసక్తి చూపలేదు. The church rejected the message of the Lord. మరి సంఘము దేవుని యొక్క ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించినది. That is amazing to me. అది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయము. They went to do their usual business, అయితే వారు ప్రతిరోజు చేసే వారికి పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. to work in the field, మరి పొలంలో పని చేయడం కొరకు,
do their businesses, వారి వ్యాపారం చేయడం కొరకు, be with their family, వారి కుటుంబంతో గడపడానికి, do the normal, usual thing they do. ప్రతిరోజు చేసే వారికి దినచర్యను వారు చేస్తున్నారు. And then the Lord told the servant, అయితే ప్రభు ఆ సేవకుడికి ఆజ్ఞాపించాడు, I want you to leave the mainstream church. ఇప్పుడు నీవు ఈ యొక్క ప్రముఖులను విడిచిపెట్టు. This mainstream church is not ready. ఈ యొక్క మరి పట్టణంలో ఉన్న ప్రముఖులు సిద్ధముగా లేరు. When the Lord sent him to the mainstream church, దేవుడు ఆ యొక్క ప్రముఖుల దగ్గరకు ప్రభువు నడిపించినప్పుడు they were too busy with their events. మరి వారి యొక్క పనులతో వారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు. And so the mainstream church was not ready for the Lord. ఆ పట్టణ ప్రముఖులు ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధంగా లేరు. They rejected the message of the Lord. వారు దేవునికి ఆహ్వానాన్ని తిరస్కరించారు. And so the Lord told his servant, కాబట్టి ప్రభు తన సేవకుడికి ఆజ్ఞాపించాడు, I want you to go all the way down there. మరి నువ్వు అలా తిన్నగా సరిగ్గా వెళ్ళుము. There is a lot of traffic on that road. మరి ఆ యొక్క రోడ్డు చాలా ట్రాఫిక్ ఉంది. Until you go through the lanes and the winding paths. మరి నీవు ఆ యొక్క మార్గంలో కుడివైపు ఎడవైపు తిరుగుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు Inside the corners of the villages. ఆ యొక్క ఊరు చివరి భాగంలో, And if you find for me people who are ready there, అక్కడ నా కొరకు సిద్ధపడి ఉన్న ప్రజలను చూస్తావు. please tell them to come because the Messiah is now ready. వారికి నువ్వు బోధించుము, మరి పెళ్లి విందు సిద్ధముగా ఉన్నది. The dinner of the Lord is ready in heaven. మరి పరలోకములో దేవుని యొక్క విందు భోజనము సిద్ధముగా ఉన్నది. And that church became ready. ఆ సంఘము సిద్ధపడి ఉన్నది. I am praying today ఈ రోజు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, that you are that church which is not the mainstream. మీరు సిద్ధపడిన ఆ సంఘమై ఉన్నారు. You are that church which is in the corners of the streets. మరి మీరు ఊరు చివరిలో దేవుని కొరకు సిద్ధపడి ఉన్న సంఘమై ఉన్నారు. Because the mainstream churches have their own programs, మరి ఆ యొక్క పట్టణంలో ప్రముఖులు వారి యొక్క పనులతో వారు బిజీ అయి ఉన్నారు. their own businesses. వారు సొంత వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు. How can the man of God preach in our church ఓ మరి దైవజనుడు మా సంఘం ఎలా వాక్యం చెప్తున్నాడు? when we have invited a powerful preacher from America? మరి మేము అమెరికా నుంచి దైవజనులు ఆహ్వానిస్తున్నాం. When in our church a leading minister of government has come today. మరి మా యొక్క సంఘంలో మరి ఒక గొప్ప రాజకీయవేత్త వచ్చాడు. They have their programs. మరి వారు వారి యొక్క సొంత పనులు కలిగి ఉన్నారు. But when you come to Upal, మరి మీరు ఉప్పలు వచ్చినప్పుడు they did not have their program. మరి అక్కడ వాళ్ళకి ఎటువంటి మరి పనులు లేవు. They told the Lord, వారు ప్రభుకు చెప్పారు, we have been waiting for your program. అయ్యా దేవా నీ పని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాం. And so when the servant of the Lord comes, దేవుని యొక్క దాసుడు వచ్చినప్పుడు he tells them, hey, మరి అప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, హలో the wedding is ready. దేవుని యొక్క విందు సిద్ధముగా ఉంది. Prepare, let us go. మరి మీరు సిద్ధంగా ఉండండి. And that church enters the kingdom of God. ఆ సంఘము దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తుంది. That is the mighty church ఆ సంఘము శక్తివంతమైనది. that is blessed in the kingdom of God. ఆ సంఘము దేవుని యొక్క రాజ్యంలో ఆశీర్వదించబడినది. That is the mighty church అది శక్తివంతమైన సంఘము. that responds to the word of God. వారు దేవుని వాక్యములకు విధేయత చూపించారు. That is the mighty church అది శక్తివంతమైన సంఘము. that receives the servant of the Lord. వారు దేవుని యొక్క దాసుని ఆహ్వానించారు. That is the mighty church అది శక్తివంతమైన సంఘము. that enters the kingdom of God. వారు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించారు. But I want you to pay attention to one thing. మరి ఒక విషయాన్ని గమనించండి. When they had gathered, వారు ప్రజలు పోగు చేసినప్పుడు, when the church in the corners of the streets had met and been collected in one place, మరి ఆ ఊరు చివర ఉన్న సంఘము ప్రజలను పోగు చేసినప్పుడు, ready to enter the kingdom of God, దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, then the father walked by. మరి ఆ యొక్క తండ్రి నడుస్తూ ఉన్నాడు. Jehovah walked by మరి యెహోవా దేవుడు నడుస్తూ ఉన్నాడు. to find out మరి గమనిస్తున్నాడు, who are these people who have been invited. మరి ఆహ్వానించబడిన ఈ ప్రజలు ఎవరు? And the father, when he walked there, మరి తండ్రి అయిన దేవుడు నడుస్తున్నప్పుడు he detected somebody మరి అక్కడ ఒక వ్యక్తిని గమనించాడు. who was not wearing the wedding garment. అక్కడ పెళ్లి వస్త్రము లేని ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. And if you listen to the way God explained, the way God addresses him, మరి అక్కడ ఆ యొక్క మరి దేవుడు అంటున్నాడు ఆ యొక్క వ్యక్తిని చూచి, if you listen to the way God called him, మరి దేవుడు ఏ విధంగా సంబోధించాడో చూడండి. the Lord said, friend. మరి దేవుడు అంటున్నాడు, స్నేహితుడా.
In French they say mon ami. పాపం తీసుకుంటే In French they say mon ami. మరి ఫ్రెంచ్ భాషలో బొనామీ అంటారు. In Spanish they say amigo mío. మరి స్పానిష్ లో అమోకమీ అంటారు. In Telugu they say what? స్నేహితుడా. My friend. స్నేహితుడా. In Hebrew they say haver sheli. హీబ్రూలో హవేర్ షలి. The Lord said friend. మరి దేవుడు అంటున్నాడు స్నేహితుడా. How did you enter here without wedding clothes? మరి పెళ్లి వస్త్రము లేకుండా ఇక్కడికి నువ్వు ఎలా ప్రవేశించావు? So even the church in the streets, మరి ఆ యొక్క వీధుల్లో ఉన్న దేవుని సంఘము, you must wear the garment of the Lord. మీరు దేవుని వస్త్రము ధరించుకోవాలి. That garment is holiness. ఆ యొక్క వస్త్రం ఏమంటే పరిశుద్ధత. You must walk in holiness. మీరు పరిశుద్ధమైన జీవితం కలిగి ఉండాలి. If there is anybody who is worshiping idols at your home, ఒకవేళ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే విగ్రహారాధన చేస్తున్నట్లయితే tell them to repent వారు మరి ఈరోజు పశ్చాత్తాపడాలి. and throw out all those idols, ఆ విగ్రహాలను పారవేయాలి. that you may be found right on that day. మరి ఆ రోజున మీరు నిష్కలంకులుగా కనబడాలి. That is the most important day in your life. మీ జీవితంలో అది ప్రాముఖ్యమైన రోజు. The day of the coming of the Lord. మరి దేవుని యొక్క రెండవ రాకడ.